مبارک ہو بیٹا، تمہارے باپ اور بھائی عید کی بدھائی دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. چلو. تجھے عید مبارک ہو بیٹا. ابا حضور، امی حضور اور برادران محترم ہر سال یہ تکلیف فرماتے ہیں. شکریہ. جیتی رہو بیٹا. آنکھیں نیندوں کے خزانے ہیں، دو الفت کے پیمانے ہیں، زلفیں راتوں کی جوانی میرے سپنوں کی رانی، روحی روحی. میرے سپنوں کی رانی، میرے سپنوں کی رانی، روحی 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 میرے سپنوں کی رانی. آنکھیں نیندوں کے خزانے ہیں، دو الفت کے پیمانے ہیں. آنکھیں نیندوں کے خزانے ہیں، دو الفت کے پیمانے ہیں، زلفیں راتوں کی جوانی، زلفیں راتوں کی جوانی، سپنوں کی رانی. ماتھے پہ چاند اتر آئے، ہونٹوں پہ بھنورا منڈلائے، ماتھے پہ چاند اتر آئے، ہونٹوں پہ بھنورا منڈلائے. مکھلا پھولوں کی کہانی، مکھلا پھولوں کی کہانی، سپنوں کی رانی، میرے سپنوں کی رانی، روحی 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 میرے سپنوں کی رانی. سانچے میں ڈھلی ہے ہر دل کے، ہاں پلٹے نا نگاہیں پھر مل کے. سانچے میں ڈھلی ہے ہر دل کے، ہاں پلٹے نا نگاہیں پھر مل کے. پتھر کا جگر ہو پانی، پتھر کا جگر ہو پانی، سپنوں کی رانی، میرے سپنوں کی رانی، روحی 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 میرے سپنوں کی رانی.
चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजा नूरानी, बोले तो फिजा नूरानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी। मासूम बच्ची की बदनामी हो रही है, राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है और हम है कि खामोश बैठे हैं। तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है? अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए। शादी? रूही की शादी? ज्वाला सिंह, हमें बताया गया है कि तुम अमनो अमान की जिंदगी से उकता कर
اپنی حویلی کو قتل و خون کا مرکز بنا رہے ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو ماں بدولت اس بدامنی کا سبب پوچھتے ہیں۔ اس کا سبب غلام کا ہارا ہوا ایک قول ہے جہاں پناہ، وہ قول جو جوالا سنگھ نے اپنے مرحوم دوست مرزا دلاور بیگ کی اکلوتی بیٹی روحی کی حفاظت کے لیے دے رکھا تھا۔ روحی؟ تو کیا یہ وہی روحی ہے جو ایک شاعر کے گیت بن بن کر ہندوستان کے ہر نوجوان کے دل میں دھڑکن پیدا کر رہی ہے؟ جہاں پناہ، اور اسی دیوانے شاعر سہیل کے سبب میرے 5 بیٹے اپنی منہ بولی بہن کو سہاگن بنانے کے لیے صدقے اتر گئے۔ مگر ہمیں سمجھاؤ کہ تمہاری حد درجہ حفاظت کے باوجود بھی روحی سارے ہندوستان کی دلچسپی کا سبب کیسے بن گئی؟ کیا تم نے اسے پردے میں نہیں رکھا؟ روحی میرے دھرم کی لاج اور ماتھے کا تلک ہے قبلہ عالم۔ وہ جوں جوں جوان ہوتی گئی میں اپنے گھر کی دیواروں کو بلند کرتا گیا، اور میرے بس میں ہوتا تو ان دیواروں کو آسمان سے جا ملاتا، مگر اس پر بھی نہ جانے کیوں کر اس بد لگام سہیل نے روحی کو دیکھ لیا اور اسے بدنام کر دیا، بہت مہنگا کر دیا روحی کو ہمارے لیے۔ اگر روحی عالم شباب میں پہنچ گئی تھی تو تم نے اس کی شادی کسی مناسب جگہ کیوں نہ کر دی؟ غلام نے جب کبھی روحی کو بیاہنے کا انتظام کیا، لوگ ہجوم در ہجوم ہو کر بارات پر ٹوٹ پڑے، اور اس کی حفاظت میں ہر بار مجھے اپنے ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑی۔ کیا وہ اس درجہ حسین ہے کہ ہر دل میں اس کی آرزو اور ہر سر میں اس کا سودا سما گیا ہے؟ اجازت ہو عالی جا کہ جوالا سنگھ خاموش رہے، کیونکہ اس طرح روحی کے حسن کا تذکرہ میری زبان پر آ جائے گا، اور ایک غیرت مند باپ کو کسی طرح نہیں جچتا کہ وہ اپنی بیٹی کی خوبصورتی بیان کرے۔ پھر میں نے بھی صرف چاندنی محسوس کی ہے، چاند کو آج تک نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ جہاں پناہ، پجاری لکشمی کے چرنوں میں سر جھکاتے سمے چہرے پر نظر نہیں ڈالتا۔ روحی جو جو جوان ہوتی گئی میں نے بھی اسے پیروں سے اوپر کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جزاک اللہ۔ اے راجپوت، تمہیں صاحب قراں کا سلام پہنچے۔ مبارک ہو ہندوستان کو اور اس قوم کو جس میں تمہارا جنم ہوا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس پاکیزگی اور عظمت کا؟ ماں بدولت تم جیسے جانثار کو مصاحب خاص بننے کا شرف بخشتے ہیں، اور تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی غور فرمانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جاکیزہ، آج جو تم نے گیت سنایا وہ صرف شاعری ہے یا حقیقت؟ حقیقت ہے ملکہ عالم۔ روحی اور سہیل کے عشق کے چرچے تو گھر گھر میں ہو رہے ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ روحی کے پاس نہایت خطرناک حسن ہے۔ اور یہ سہیل کون ہے؟ ایک شاعر جس کے رس بھرے گیتوں نے اسے اتنی شہرت دی ہے کہ آج روحی کا حسن ہر نوجوان کے دل کی دھڑکن بن گیا ہے۔ دولت پنا، عظمت پنا، عالی جا، بالا جا، ذل اللہ، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، سلطان ابو مظفر شہاب الدین محمد، بادشاہ غازی، شہنشاہ ہندوستان، صاحب قرآن، صاحب قرآن، صاحب قرآن۔ تسلیم تاجدار ہند۔ تسلیم بانو ہند؟ تاجدار ہند آج کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ ممتاز، آج ہم نے ایک بد نصیب حسینہ کی درد بھری کہانی سنی ہے۔ کیا حسین ہونا جرم ہے، گناہ ہے؟ کون کہتا ہے سرتاج؟ صورت اور سیرت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، مگر یہ نعمت ایک شریف گھرانے کی تباہی کا سبب بن گئی ہے۔ 5 منہ بولے بھائیوں کے قربان ہو جانے پر بھی سردار جوالا سنگھ کی بیٹی روحی آج تک کنواری۔ کیا یہ وہی روحی ہے؟
जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बनकर फिजा में गूंज रहे हैं। हाँ, ये वही दोशीज़ा। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुरान बहिश्त से ज्यादा मुनव्वर और पाकीज़ा। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती। बेचारी मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हुजूर सुल्तान रुश्द को अपनी हिफाजत में ले ले और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाए। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुबहाने की मर्जी से बगावत करे। मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तफाक करते हैं। रूही को किला मुअल्ला में बुलवा लिया जाए। मलका आलम, आलिशान मलिका, वो आफत यहाँ न बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई शय इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाज़नी कहीं आए बानो हिंद आपकी और साहिब करा के दरमियान न खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाए। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख कनीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है। गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत और आबरू का निगहबान पाकीज़ा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है, और तूने कहा है कि शहंशाह हिंदुस्तान का मिजाज छिछोरा है। तूने मुमताज ज़मानी और शाहजहां की गारफानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी। ये जवानी, ये हुस्न, ये अंदाज, अल्लाह खैर करे। खुदारा कनीज की एक बात सुन लीजिए। रूही सचमुच बला की हसीन है। वो एक नूर है, वो एक शोला है, वो एक बिजली है, वो एक कयामत है सरासर। वो इस महल में जलजले जगाने आई है। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, इस सांस लेते हुए अंदेशे को महल से बाहर निकाल दीजिए। हुक्म दो मशाताओं को कि वो उसे इस दर्जा संवारे, इस कदर सजाए कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे। मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम जमाना, दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहिनो कह सुनाना। हाय हाय ये जालिम जमाना। दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना।
ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ. کوئی میری یہ روداد دیکھے یہ محبت کی بے داد دیکھے. کوئی میری یہ روداد دیکھے یہ محبت کی بے داد دیکھے. پھک رہا ہے جگر پڑ رہا ہے مگر مسکرانا. ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ. غم دیے مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا. ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ. باجی ملکہ میری اچھی باجی، جان بوجھ کر خطرے نہ بڑھاؤ، بھلی چنگی تقدیر کو بگڑنے کا موقع نہ دو. روحی کا گستاخ حضور صاحب قرآن کے اطمینان میں خلل ڈال دے گا. محبت کی دنیا میں طوفان آ جائے گا. نکال دو اس خطرناک دوشیزہ کو محل سے، نکال دو باجی. میری بھولی بہن. ہمشیرہ عزیز، ہمیں یہ جان کر تعجب ہوا ہے کہ ہماری خوش نصیب بہن حضور صاحب قرآن کے استقلال کا امتحان چاہتی ہے. اس ارادے سے باز آ جاؤ عزیزہ. باجی ملکہ باز آ جاؤ. ممتاز میری لاڈلی بچی، یہ ہم کیوں سن رہے ہیں کہ تم میسر اطمینانوں سے اکتا گئی ہو؟ خوبی قسمت پر خدا کا شکر بجا لاؤ عزیزہ. تم تاجدار ہند کی راحت میں خلل ڈال دو گی ایک دوسرے کی حمایت سے. تو برادر محترم، گویا سبھی کا یہ خیال ہے کہ روحی کو دیکھ کر صاحب کرام کی نظریں بہک جائیں گی اور شاہ جہاں کی ممتاز سے مشہور وفاداری ایک مسلسل فریب ہے. خدا نہ کرے یہ فریب ہو، اور اگر نصیب دشمنا فریب ہو بھی تو بعض فریب اے جان برادر دل فریب ہوتے ہیں. تو پھر ممتاز غم کھانے کے لیے تیار ہے، فریب کھانے کے لیے تیار نہیں. ملکہ عالیہ روحی بن سور کر نور کے سانچے میں ڈھل گئی ہے. اب وہ ایک تڑپ تو ہی بجلی ہے جو کسی کے خرمن حیات پر گرا چاہتی ہے. ہم ملاحظہ فرمائیں گے. ممتاز باجی. سبحان اللہ. روحی تم سچ مچ سراپا نور ہو. راحت ہوئی تمہیں دیکھ کر. کنی سادہ بجا لاتی. آؤ میرے ساتھ. ذل سبحانی کے استقبال کے لیے تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا. آخر ایسا خطرناک امتحان کیوں ہے باجی ملکہ؟ دیکھنا چاہتی ہے ممتاز الزمانی کہ آج کوئی عجوبہ، کوئی معجزہ ممتاز کی طرف بڑھتے ہوئے صاحب کرام کے قدموں کو ڈگمگا سکتا ہے یا نہیں. خدا نہ کرے، مگر بیٹا پھر بھی وہ انسان ہی کا قدم ہے، شاید ڈگمگا جائے تو پھر وہ صاحب کرام کا ڈگمگایا ہوا قد زمین پر نہیں ممتاز کی گردن پر پڑے گا. شوکت پناہ، دولت پناہ، عظمت پناہ، سلطان ابن سلطان 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 جہاں محمد بادشاہ غازی شہنشاہ ہندوستان. پروردگار الہی خیر. باجی ملکہ للہ باز آ جاؤ. نہیں اب ستاروں کو ٹکرانے دو.
आज हम इसी पर मचल गए। साहिब कराम, साहिब कराम, साहिब कराम। खैर हो यार, मालिक के दो जहान, किबरिया के सदके लिल्लाह, कोई संभाले। मुमताज, मुमताज जमानी, मुमताज। तस्लीम ताजदार रही। तस्लीम बानो हिंद, हम घबरा गए थे अपनी मुमताज को निगाहों से ओझल देख। मुबारक 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 मुबारक। ये शोरे मुबारक क्या था? इसलिए कि सेहत करा के पाए मुबारक आखिर जमीन ही पर पड़े, मुमताज की गर्दन पर नहीं। समझे नहीं। आज एक बेहद हसीन दोशीज़ा शाहजहां मुमताज के दरमियान खड़ी कर दी गई थी। सबका ख्याल था कि उसे देखते ही सेहत करा के कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन मुमताज का ईमान था कि चाहे मुकाबले में हूर उतर आए, शाहजहां की बदही रफ्तार में से कोई कदम ओछा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुमताज का शाहजहां की पाकबाजी पर ईमान है तो इम्तिहान कैसा? मकसूद ये था कि लोग भी देखें और यकीन करें कि मुमताज का ईमान किस दर्जा मजबूत है। रूही मुजरे को पेश हूँ। कनी साहब करा के हुजूर में मुझे अर्ज करती है। सलामत बाश। माशा अल्लाह, लड़की तू वाकई खूबसूरती का एक शाहकार है। मसरत हुई तुझे देखकर। कुछ तलब कर। कनी सिर्फ वापस जाने की इजाजत चाहती है। वजह? ये हकीर लौंडी जिस खिदमत के लिए बुलाई गई थी वो तो अंजाम पा चुकी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस नाचीज की जिल्लत से आज मलिका आलिया की शान दुबाला हो गई। अजीजा, तुम्हें धोखा हुआ है। यकीन करो कि यहाँ औरतों का बांकपन नहीं परखा जाता, बल्कि साबित ये करना था कि वो शहंशाह जो रियाया की इज्जत व आबरू का निगहबान है, उसके ख्यालात आवारा नहीं। क्या तुम अपने बादशाह के इस्तेकलाल से खुश नहीं? खुश हूं मलिका आलम, और अगर किसी वजह से तुम्हारी दिल शिकनी हुई है तो हमें अफसोस है। हम इसके सिले में अपनी वसी सल्तनत से चुनकर तुम्हें एक बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाएंगे। आओ मेरे साथ। ये तुम्हारा महल है। ये खादमाएं तुम्हें किस्से और कहानियां सुनाएंगी, ये दिलकश नगमे सुनाएंगी, ये गुसल दिलाएंगे, ये सिंगार कराएंगे, ये रात को सुलाएंगे, और ये सुबह मीठे सांस बजाकर नींद से जगाएंगे। और ये हमारी खास कनीज जाफिजा, दूर अंदेश और समझदार जाफिजा, आज हमसे भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करते हैं। आलीशान मलिका, बंदी की ज़बां से इन इनायतों का शुक्रिया अदा करे। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो हमारी मेहरबानियों की इब्तिदा है। जनाब का नाम? अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी। तो वतन? ईरान। हिंदुस्तान में आने का सबब? शाही मुलाकात। शाही मुलाकात। रवानगी? कल सुबह। आज रात आप यहीं आराम फरमाएंगे।
کوئی اور خدمت؟ اے شخص، ہندوستان کے عجائبات اور مشہور چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلے تو یہاں قطب مینار، اشوک کی لاٹ، کورو پانڈو کا قلعہ، بنارس کے گھاٹ، لکھنؤ کی ککڑیاں، بریلی کا سرما، ہاپڑ کے پاپڑ بہت مشہور تھے، مگر کہتے ہیں کہ اب تو صرف ایک چیز ہے جو بہت مشہور ہے۔ وہ کیا؟ وہ کیا؟ کہتے ہیں برس 15 یا کہ 16 کا دن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن۔ کیا یہ کسی دوا کا نام ہے؟ نہیں جناب، یہ تعریف ہے روحی نامی فتنہ روزگار کی۔ روحی؟ کیا یہ وہی روحی ہے جس کے چرچے ہندوستان کی سرحد سے لے کر یہاں تک سنتا رہا ہوں؟ بے شک یہ وہی روحی ہے جس کے قیامت خیز حسن نے ایک حشر بپا کر رکھا ہے نوجوانوں کے دلوں میں۔ کہتے ہیں وہ بلا کی حسین ہے، اس کے جلوے، اس کا شباب، اس کی مستی، کہتے ہیں دہائی ہے دہائی۔ یہ بے شمار عرضیاں روحی کے طلبگاروں نے سلطان معظم کی خدمت میں گزاری ہیں۔ انہیں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہر امیدوار حضور صاحب قرآن کی نگاہ کرم کا محتاج ہے۔ روحی ایک اور طالب لاکھوں، وہ صرف اس شخص کے حوالے کی جائے گی جو اس کے اہل ہوگا۔ اعلان کر دیا جائے کہ بروز جمعہ بعد نماز مغرب تمام امیدوار حاضر حضور ہوں۔ ذل سبحانی۔ خدا کی پناہ، یہ مجمع، یہ ہجوم، محل میں گویا ایک چراغ روشن ہے اور پروانے ہیں کہ عمدے چلے آتے ہیں۔ اب میدان میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں رہی، جیسے کہ ساری دنیا کی آبادی اے الویلی تیرے جھروکے کے نیچے سمٹ آئی ہے۔ ذرا اٹھ کر تو دیکھ لے گل بدن، دنیا کی مشتاق نگاہیں تجھے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے۔ شوکت پناہ، عظمت پناہ، دولت پناہ، سلطان ابو مظفر شہاب الدین محمد بادشاہ غازی شہنشاہ ہندوستان، صاحب قرآن، صاحب قرآن۔ لو وہ حضور سلطان کے دھوپ میں ان عاشقوں کی تقدیر چلی۔ آج وقت کا سب سے بڑا جوہری اس انمول رتن کا خریدار ڈھونڈنے نکلا ہے۔ خدا کی پناہ، کس قدر ہجوم ہے۔ بادب، باملاحظہ ہوشیار، تاجدار ہند، سلطان معظم، حضور ذل سبحانی، صاحب قرآن ثانی تم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ شریف ہو، روحی کے لیے مناسب شوہر کا انتخاب کرنے سے پہلے ماں بدولت یہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے زیادہ آرزومند کون ہے اور کس کے عشق میں بلا کی کشش اور طاقت، جو قدرت کے اس حسین شاہکار کے لیے ایک ایسی چیز، ایک ایسا ماحول، ایک ایسی فضا، ایک ایسی دنیا، ایک ایسی جنت مہیا کرے کہ جس میں روحی کو خوشحال دیکھ کر ہر شخص بے اختیار پکار اٹھے، اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین استو ہمین استو ہمین است۔ جنت جنت جنت، زمین پر جنت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ۔ نہیں ناممکن۔ معاذ اللہ،
یہ لوگ کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے؟ وہ مقدس جنت بھلا کون بنا سکتا ہے؟ دراصل یہ لوگ جہاں بنا کے اشارے کو نہیں سمجھے، نا سمجھ ہیں، نادان ہیں۔ اس اشارے سے ہمارا مقصد صرف امتحان ہے ممتاز، ورنہ ہر محبت کرنے والے کا گھر محبوب کے لیے جنت، خواہ وہ شاہ جہاں کا محل ہو یا فقیر کا جھونپڑا۔ یہ ناممکن شرط سن کر وہ پتھرا کر رہ گئے ہیں، گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان پر، دل ٹوٹے ہوئے، سینے بیٹھے ہوئے، کندھے جھکے ہوئے، وہ اپنی تمناؤں کے جنازے واپس لیے جا رہے ہیں، صفیں ٹوٹی جا رہی ہیں، ہجوم کم ہوتا جا رہا ہے، اب وہ ہزاروں میں صرف چند رہ گئے ہیں۔ صاحب کران وہ مایوس ہو گئے ہیں، ان میں کس بل نہیں، وہ واپس جا رہے ہیں، ان میں محبت نہیں۔ میدان خالی ہو گیا، بد نصیب روحی۔ اس ناممکن شرط کا مطلب یہ ہے روحی کہ تو زمانے بھر کے دلوں سے چھین لی جائے، کیونکہ اے خوش نصیب حسینہ، اب دنیا کا سب سے شاندار دل تیرے لیے دھڑکنا چاہتا ہے۔ تجھے مبارک ہو، اور گواہ رہنا کہ ہندوستان کی ہونے والی ملکہ کے قدموں میں سب سے پہلے جہاں فضا اپنا سر جھکاتی ہے۔ کیا فضا؟ بے شک تو ملکہ بنائی جائے گی، کیونکہ نہ جنت کسی سے بن سکتی ہے اور نہ روحی کسی غیر کی ہو کر محل سے نکل سکتی ہے۔ خاموش گستاخ کنی۔ وہ آخری صف میں کون رہ گیا ہے؟ کیا اس نے ہماری شرط نہیں سنی؟ اے شخص، کیا تم شرط پوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بے شک۔ اسے ہمارے حضور میں پیش کیا جائے۔ جانب سے اپنا تعارف کراؤ۔ عالی جا، وہ میرے ہی الفاظ ہیں جو روحی کا حسن بن کر تمام دنیا میں مشہور ہیں، اور وہ میری ہی فریاد ہے جو عشق کے گیتوں میں ڈھل ڈھل کر دنیا کو محبت کا پیغام دے رہی ہے۔ میں ہی اس قصے کا آغاز ہوں اور میں ہی اس کہانی کا انجام بنوں گا۔ میں نے ہی سب سے پہلے حسن کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکایا تھا، اور آج میں ہی عشق کے گھمنڈ میں روحی کے لیے جنت بنانے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میرا نام سہیل بن عباس کرمانی ہے۔ اے محبت کے پرستار، صاحب قناع تمہاری ہمت اور تمہارے ارادے کی داد دیتے ہیں۔ تمہارا یہ جذبہ عشق یقیناً روحی کی خاطر ویسے ہی جنت مہیا کر سکتا ہے جیسی کہ ہمارے تصور میں ہے۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ شکریہ بندگان عالی۔ غلام چاند اور ستارے بھی نوچ کر ڈھیر کر سکتا ہے روحی کے قدموں پر۔ میری بے پایا محبت اپنا کرشمہ دکھانے کے لیے بےتاب ہے۔ بہتر، ان جانب تمہارا انتظار کریں گے۔ آج سے 1 سال تک روحی ہمارے پاس تمہاری امانت ہے، اور اس کے لیے ہمارا وعدہ ہی تمہارا گواہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ 1 سال کے بعد اگر تم اپنے دعوے کو پورا نہ کر سکے تو پھر کوئی عذر، کوئی ہیلا بہانہ تمہارے کام نہ آئے گا، اور تم ہمارے غضب اور عتاب کا نشانہ بنو گے۔ بس جاؤ اور قسمت آزمائی کرو۔ شکریہ۔ ملکہ، صاحب قرآن کے رتبے کی قسم، روحی کی تقدیر بہت جلد گستاخ ہو کر بانوئے ہند کے نصیب سے ٹکرا جانے والی ہے، اور اس خوفناک ٹکر سے میری بھولی ملکہ زمین اور آسمان ہل جائیں گے۔ میں آج یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ صاحب قرآن کے دل میں روحی کی زلفوں کی سیاہی پھیل گئی ہے، اور ان کی ایماندار طبیعت روحی کے خطرناک حسن کی قائل ہو چکی ہے۔ مغل تخت کا وارث اس ہوشربا ناگنی کی مقناطیسی نگاہوں میں پوری طرح الجھ گیا ہے، اور اب کوئی دم میں ہندوستان کا شاندار تخت ایک حقیر تختہ بن کر الٹنے والا ہے۔ میں وفاداری کے جوش میں بے ادب ہو گئی ہوں، اس لیے اب شوق سے میرا سینہ چیر دیا جائے، کیونکہ میں حضور سلطان کو صرف انسان ہی سمجھتی ہوں، فرشتہ نہیں۔ کم وقت، یہ کہہ کے سورج آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا، یہ کہہ کے پتھریلی چٹانوں میں لوچ آ گئی، یہ کہہ کے برف کی سلت سلگ کر آگ کے شعلے بن گئیں، تو ہم ایک بار یقین کر لیں گے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ ممتاز زمانے کو اس پر اعتبار آ جائے کہ حضور صاحب کرا کے استقلال میں جنبش آ گئی۔ چلی جا وہ گستاخ کنیز، ایک بار پھر ہم نے تیرا قصور معاف کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں تو بے وقوف ہے، بے ایمان نہیں۔ میری بھولی ملکہ، اس
اس یتیم لڑکی کی شادی کے لیے خزانہ شاہی سے 1000 اشرفیاں دے دی جائیں۔ حکم حضور ہو تو جوالا سنگھ روحی کو واپس لے جائے۔ وجہ سبب؟ جہاں پناہ غلام پرچھے کے بھرپور وار کو اپنی بوڑھی چھاتی پر سہن کر سکتا ہے، مگر نہیں دیکھ سکتا روحی کو پریشان حالت میں۔ وہ تنہائی اور سکون میں پلی ہوئی محل کی چہل پہل اور ہنگاموں سے گھبرا گئی ہے۔ تمہاری یہ درخواست منظور نہیں فرمائی جا سکتی جوالا سنگھ۔ روحی ماں بدولت کے پاس 1 سال کے لیے سہیل کی امانت۔ حضور سلطان ایک دیوان شاعر کا اعتبار فرما رہے ہیں، مگر اب ماں بدولت کو اپنے قول کے مطابق سہیل کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ زندہ باد بندگان عالی، پائندہ باد بارگاہ عظمت پناہی، ایران کا مشہور کاریگر امیر علی عیسیٰ بن مردان شیرازی شاہی عمارت بنانے کے لیے در دولت پر حاضر ہے۔ پیش ہو۔ یہ بارگاہ خدا بند نعمت ہے، احترام احترام احترام۔ اے شیرازی، ماں بدولت اپنی غریب رعایا کے لیے روزگار مہیا کرنے کی خاطر ہندوستان میں چند ایسی عالیشان عمارتیں تعمیر کرانا چاہتے ہیں جو مغل سلطنت کی غیر فانی یادگار بن جائیں، مگر یہ عظیم الشان کام سپرد کرنے سے پہلے ماں بدولت تمہارے بہترین کاریگر ہونے کا ثبوت چاہتے ہیں۔ ذل سبحانی، غلام کا دعویٰ ہے کہ اس کی آنکھ اتنی تیز، اس کا تخیل اتنا زبردست اور اس کا قیافہ اس قدر صحیح اور درست ہے کہ وہ اپنے فن کا ایک عجیب و غریب ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ اگر کسی اجنبی انسان یا اندیکھی ہستی کا صرف ہاتھ دیکھنے کا موقع عطا فرمایا جائے، اس کی وجہ صرف اس لیے کہ غلام ذل سبحانی کو یقین دلا سکے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا کاریگر ہے، اور یہ دعویٰ ہے کہ میرے کمال کو دیکھ کر سلطان عالم، ملکہ معظمہ اور دربار عالی کا ہر فرد میں وہ حیرت رہ جائے گا۔ ہم تمہارے کمال کا ثبوت ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہاتھ دیکھنے کا سبب ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ غلام ہاتھ دیکھنے کا سبب تو بیان کر سکتا ہے، لیکن جہاں پناہ کی دلچسپی اور اشتیاق ختم ہو جائے گا۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو غلام کو اس وقت خاموش رہنے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ بہتر، ہم تمہیں مجبور نہ کریں گے اور اس معاملے پر غور فرمائیں گے۔ شکریہ بندگان عالی۔ شیرازی کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے کمال کا بہترین ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسے کسی اجنبی انسان کے ہاتھ دیکھنے اور پسند کرنے کا موقع عطا فرمائیں، ہم اس کی آزمائش لینا چاہتے ہیں۔ ممتاز، آزمائش یوں لی جائے کہ ایک ہی وضع قطع کے بہت سے کنگن شیرازی کے سامنے رکھ دیے جائیں، جن میں صرف ایک کنگن پر شاہی نشان پوشیدہ طور پر کھدا ہوا ہو۔ پھر خادمائیں پردے کے پیچھے سے باری باری اپنے اپنے ہاتھ باہر نکالیں۔ شیرازی کو جس خادمہ کا ہاتھ پسند آئے اس میں وہ خاص نشان والا کنگن پہنا دے اور باقی کنگن دوسرے ہاتھوں میں۔ اس طرح کسی کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ خاص نشان والا کنگن کس کے ہاتھ میں ہے۔ تجویز نہایت معقول ہے ممتاز زمانی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ شیرازی، تم این جانب کو کسی الجھن میں نہ ڈال دو، اس لیے ماں بدولت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تمہیں صرف ایک ہاتھ دکھانے کی بجائے بہت سے ہاتھ دکھائے جائیں اور تم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ بہت بہتر سلطان عالم۔ اور تمہارے قیافے کو پرکھنے کے لیے ہم نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ تم جس ہاتھ کو پسند کرو اس میں یہ نشان والا خاص کنگن پہنا دو اور باقی کنگن دوسرے ہاتھوں میں، تاکہ تمہارے امتحان کے بعد ہم یہ دیکھ سکیں کہ نشان والا کنگن کس ہاتھ میں ہے اور اس سے تمہارے دعوے کو کیا تعلق۔ غلام اس کے لیے بھی تیار ہے ذل سبحانی، لیکن ایک گزارش ہے۔ بیان کرو۔ اگر غلام اپنے فن کا کمال پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ازراہ کرم بعد امتحان انتخاب شدہ ہاتھ غلامی کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ بہتر، تمہاری یہ درخواست این جانب کو منظور ہے۔ اگر تم اس امتحان میں پورے اترے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے تمہارے نکاح میں دے دیں گے، کنگن پہنائے جائیں۔
शिराजी रूही का हाथ इंतखाब कर ले तो ये खतरा महल से बहुत जल्द दूर हो सकता है। शिराजी हिंदुस्तान की दोशीदा लड़कियों की किस्मत का हाल बताने आया है। खुश नसीब लड़कियों के हाथ में वो कंगन डाल देता है। चल और तू भी किस्मत आजमाई कर, वो एक बेमिसाल इंसान है। कंगन पहनाए जा चुके आलीजा। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शुक्रिया। बंदी को जाफिजा कहते हैं। मैं महल के खास कनीज हूँ। यहाँ आने का सबब? आपने जो अजीमुशान बीड़ा उठाया है, मैं उसकी मुबारकबाद देने आई हूँ। खुदा आपको कामयाब करे, इसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। शुक्रिया। मोहब्बत की तोहमत उठा ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, जवानी के दामन को रंगी बना ले। तेरे रूप पे आएगी रंगत शहर की, हंसा देगी कलियों को शौकी नजर की। तेरे रूप पे आएगी रंगत शहर की, हंसा देगी कलियों को शौकी नजर की। ये नजरें किसी से मिलाकर झुका ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, जवानी के दामन को रंगी बना ले। ये बदमस्त रातों का गहवारा जुल्फें, ये जोशे जवानी, ये आवारा जुल्फें, ये बदमस्त रातों का गहवारा जुल्फें, ये जोशे जवानी, ये आवारा जुल्फें। इन आवारा जुल्फों की रातें बता ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, जवानी के दामन को
انسان کی عظمت تو کانٹوں میں چلنا نکل کر الجھنا الجھ کر نکلنا ہے انسان کی عظمت تو کانٹوں میں چلنا یہ کیا ہے جو گل سے بھی دامن بچا لے اٹھا لے محبت کی تہمت اٹھا لے محبت کی تہمت اٹھا لے جوانی کے دامن کو رنگین بنا لے اپنے دل میں بسا لے اٹھا لے محبت کی تہمت اٹھا لے محبت کی تہمت اٹھا لے جوانی کے دامن کو رنگین بنا لے بیا پا بھی ہے گلستاں دل کے ہاتھوں یہ دنیا ہے دنیا یہاں دل کے ہاتھوں بیا پا بھی ہے گلستاں دل کے ہاتھوں یہ دنیا ہے دنیا یہاں دل کے ہاتھوں بہت ہے اگر دو گھڑی مسکرا لے اٹھا لے محبت کی تہمت اٹھا لے محبت کی تہمت اٹھا لے جوانی کے دامن کو رنگین بنا لے جوانی تو ہے ایک شے آن جانے بناتی ہے الفت سے غیر فانی جوانی تو ہے ایک شے آن جانے بناتی ہے الفت سے غیر فانی جوانی کو غیر فانی بنا لے اٹھا لے محبت کی تہمت اٹھا لے محبت کی تہمت اٹھا لے جوانی کے دامن کو رنگین بنا لے गाओ जाफिजा गाए जाओ रूही मासूम अदाओं की अलबेली पुतली कसम है मुझे तेरे रुखे अनवर की तू
तू शिराजी के दिल की धड़कन बन गई है। तुझे मुबारक हो, उसने हूबहू तेरा ही मुजस्समा तराश डाला है और अब इश्क मजबूर होकर हुस्न के कदमों में झुका बैठा है। चल और उसे बामुराद कर दे। कोई मजबूर किसी को क्या बामुराद करेगा। मैं तन्हाई चाहती हूँ। इश्क की पहली मंजिल तन्हाई थी, वो तय हो चुकी। दूसरी मंजिल मुलाकात है, कदम उसमें रखना चाहिए। चल मैं तेरी रहबरी करती हूँ। मंजिले इश्क में रख पड़ के कदम बिस्मिल्लाह, यही जन्नत है कि दो दिल हों बहम बिस्मिल्लाह। वो देख, तेरा लासाने हुस्न पत्थर में ढलकर नकाब पोश है। एक झलक देखेगी? कौन है कमरे में? ओ, तुम? जी। मेरी इजाजत के बगैर आधी रात गए मेरी अमलगाह में आने का सबब? कुछ नहीं। सुन तो लो। हम इस मुजस्समे की एक झलक देखकर चले जाएंगे। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। इस नकाब के आड़ में शिराजी की अमानत, हुजूर साहब पनाह का वादा और मेरे फन का कमाल पोशीदा है। मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरी हमियत ये हरगिज गवारा नहीं कर सकती कि दुनिया की कोई हस्ती वक्त मुकर्रर से पहले इसकी एक झलक भी देख सके। मोहतरम खातून, आपको एक नामहरम की अमलगाह में बगैर सोचे समझे कदम नहीं रखना चाहिए था। दुनिया की गुमराह निगाहें आपको बदनाम कर देंगी। वापस तशरीफ ले जाइए। कितना गैरतमंद, कितना हयादार, किस कदर शरीफ और उसूलों का पाबंद इंसान है शिराजी। वो काबिल प्रस्तिश है।
کتنی دردناک آواز تھی. یہ آدھی رات گئے کون گا رہا تھا؟ کوئی چوٹ کھایا ہوا دل معلوم ہوتا ہے جسے نیند نہیں آتی. روحی سہیل کو عنایت فرما دی جائے عالم پناہ. آج غلام کی بے پایا محبت اپنا کرشمہ دکھانے میں کامیاب ہو گئی. تو گویا تم نے روحی کے لیے وہ چیز بنا ڈالی جس کا ہمیں انتظار تھا. عالم پناہ قلعہ ملا کے سامنے کھلے میدان میں ماں بدولت ملاحظہ فرمائیں گے. بسر و چشم. عالی جا اجازت ہو تو چلتے چلتے غلام اپنی جنت کی تعریف پہ چند اشعار بھی عرض کرے. اجازت. کر لیجیے چل کر میری جنت کے نظارے. جنت یہ بنائی ہے محبت کے سہارے. پھولوں سے لیا رنگ ستاروں سے اجالا. ہر چیز کو ایک نور کے سانچے میں ہے ڈھالا. اس خواب کی بستی کا فلک ہے نہ زمیں ہے. اس حسن کی دنیا کی ہر ایک چیز حسین ہے. روشن ہے فضا اور نہیں چاند ستارے. جنت یہ بنائی ہے محبت کے سہارے. گاتی ہے خوشی نغمے تو ہنستا ہے وہاں غم. کلیوں کی ہنسی دیکھ کے روتی نہیں شبنم. فطرت کی زباں پر کہیں مستی کا فسانہ. چھیڑا ہے خاموشی نے بھی پرکیف ترانہ. کچھ سوئے تو کچھ جاگے ہوئے مست نظارے. جنت یہ بنائی ہے محبت کے سہارے. اٹکیلیاں کرتی ہوئی چلتی ہے ہوائیں. نغموں کی ہے برسات تو زلفوں کی گھٹائیں. رنگین ہوئی اور بھی جنت کی کہانی. وہ دیکھیے جھولے پہ روحی کی جوانی. بےتاب کیے دیتے ہیں معصوم اشارے. معصوم اشارے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غلام سے کچھ گستاخی ہوئی؟ بے شک تم نے ماں بدولت کی عقل اور دماغ پر اپنے اشعار کی شعبدہ بازی سے جادو کر دیا اور ہماری نگاہوں کو دھوکے میں ڈال دیا. این جانب کی مراد کسی خیالی جنت سے نہ تھی بلکہ آسودگی اور خوشحالی سے بھرا ہوا وہ گھر مقصود تھا جس میں روحی سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکے. گستاخی معاف ہو جہاں پناہ. حضور نے وعدہ فرماتے وقت جنت کی تشریح نہیں فرمائی تھی. سچ ہے ہم قائل ہو گئے سہیل. اب زمانہ تسلیم کرے یا نہ کرے مگر ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے تمہاری خیالی جنت میں بھی روحی کو خوشحال دیکھا. بس مناسب انتظامات کے بعد روحی تمہارے حوالے کر دی جائے گی. شکریہ بندگان عالی. آج شیرازی اپنے فن کا بہترین کمال، بہترین ثبوت، بہترین نمونہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا اور یقین سے کہتا ہے کہ یہ دنیا کے عجائبات میں شمار ہوگا. ہمیں مسرت ہوئی. اگر واقعی تم اپنے دعوے کی کسوٹی پر پورے اترے تو صاحب قرآن کا وعدہ تمہیں بامراد کرے گا. ثبوت پیش کیا جائے. ذل سبحانی. کسی خاص مصلیت کی بنا پر غلام نے ثبوت ملکہ معظمہ کے حضور میں بھجوا دیا ہے. ماشاء اللہ اے شیرازی تم بہت دور اندیش ہو. بانو ہند کو تمہارے فن کا کمال دیکھنے کا اشتیاق ماں بدولت سے بھی زیادہ تھا. ٹھہرو کہ ہم بھی ملاحظہ فرما کر آئیں اور تمہارے نکاح میں آنے والی خاتون کو بھی اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائیں.
दिखाई जाए। ये सरासर फरेब है, धोखा है, बेअदबी है, गुस्ताखी है, जुर्म है, गुनाह अजीम है। शिराजी, जवाब दो कि तुमने रूही का मुजस्समा किस इरादे से बनाया। जवाब दो कि तुम्हें मजहब के खिलाफ मुजस्समा तराशने की जरूरत कैसे हुई। जवाब दो कि तुमने हमें धोखे में क्यों रखा। क्या तुम नहीं जानते कि मां बदौलत शरा के खिलाफ किसी फेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम इनाम के नहीं सजा के मुस्तहिक हो। गुस्ताखी माफ हो जहां पना। गुलाम अपनी कारीगरी का सबूत इससे बेहतर शक्ल में पेश नहीं कर सकता था। मुजस्समा सिर्फ इस ख्याल से बनाया गया था कि हुजूर सुल्तान पर रोशन हो जाए कि शिराजी दुनिया का अजीब गरीब कारीगर है जो किसी अनदेखी हस्ती को सिर्फ हाथ देखकर अपने तखय्युल की बुलंदी से हूबहू सर से पांव तक इस तरह पत्थर में तराश सकता है कि असल और नकल में तमीज करना दुश्वार हो जाए। खामोश रहो। अगर तुम किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे न होते तो तुम्हें मालूम हो जाता कि हिंदुस्तान के शहनशाह का अताब किस कदर खौफनाक है। ताजदार हिंद से गुलाम अपनी पहली और आखिरी गलती पर रहम की दरख्वास्त करता है। तुम शाही मेहमान हो और हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ आज तक किसी मेहमान का खून नहीं बहाया गया। मां बदौलत मुगल सल्तनत के वकार को तुम्हारे खून से दागदार न करेंगे, इसलिए तुम्हारे जुर्म को माफ फरमाते हैं और हिदायत करते हैं कि आइंदा कभी ऐसी गलती न होने पाए। शुक्रिया बंदेगान आली। गुलाम सरनियाज हम करता है। हम तुम्हारे बेपनाह कारीगर होने का एतराफ जरूर करते हैं, मगर मुजस्समा फौरन बर्बाद कर दिया जाए। दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बेकरार क्यों। अब्र बहार आ गया, दौरे खिज़ा चला गया, इश्क मुराद पा गया, हुस्न की मच रही है धूम, ऐ दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बेकरार क्यों। छिटकी हुई है चांदनी, मस्ती में है कली कली, झूम रही है जिंदगी, तू भी हजार बार झूम, ऐ दिल बेकरार क्यों। है माहताब है, हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है, आरज़ुओं का है हुजूम, ऐ दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बेकरार क्यों। तेरा नशा तेरा खुमार, अब है बहार की बहार, पी के खुशी में बार बार, तीरे मुगा के हाथ चूम, ऐ दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बेकरार क्यों। रूही, हमें बताओ कि ये कंगन तुम्हारी कलाई में कैसे आया और कौन कौन इस साजिश में शरीक है। मलिका आलिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ।
इस कंगन ने तुम्हारी कलाई में आकर हजूर सहकरां को इस चक्कर में डाल दिया। अब खुदाई हजूर के दोनों वादों की लाज रखी। जो कुछ हुआ है वो एक जलजले से कम नहीं। कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारी अजमत और जलाल से मजाक किया है? रहम, सुल्तान आलम रहम। तुम डर गई हो, जाओ अपने महल में आराम करो। ताजदार, बात वाकई बिगड़ चुकी है। अब किसी एक के हक में फैसला कर देने से पहले ये लाजिम है कि रूही की तबीयत का रुझान भी देख लिया जाए। अलबत्ता, हम ना इंसाफ न कहलाएंगे। बानो, हमारी मदद करो। बसर चश्म। ये कनीज तेरे हुजूर में मुजरा अर्ज करती है और तुझे मुबारकबाद देती है कि तेरे हसीन ख्वाब की ताबीर पूरी होने का वक्त आ गया। किस कदर खुशगवार होगी वो घड़ी जब ये मरमरीन बाहें शिराजी की गर्दन में हमायत होंगी और ये अंबरीन जुल्फें उसके शानों पर लहराएंगी। ऐ काश तूने हुजूर सुल्तान को अपनी तबीयत के रुझान का हाल भी बता दिया होता तो ये फुर्सत की घड़ियां ज्यादा लंबी न होती। वो तेरे दिल का हाल जानना चाहते थे और तू खामोश थी। भला क्यों? मलका आलम ने कनीज को याद फरमाया है। ओ गुस्ताख कनीज, हम जान गए तेरी यारियां, पहचान गए तेरी मकारियां। वो तू ही है जिसने रूही को कंगन पहनने पर उकसाया। वो तू ही है जिसने ये नया फितना जगाया। वो तू ही है जिसने शहर के मौजूम पर शुभा किया। वो तू ही है जिसने हमें नई मुसीबत में मुब्तला किया। बता कि तुझे क्या सजा दी जाए। रहम मलका आलम, खुदा गवाह है मुझे साहब करा की जात से दावत न थी। मैं रूही के हुस्न से डर गई थी। मैं उस सांस लेते हुए खतरे को महल से बाहर निकालना चाहती थी। नहीं जानती थी कि जो कांटा मेरी आंखों में खटक रहा है वो हुजूर सुल्तान और मलका आलिया के दामन में उलझ जाएगा। तेरी वफादारी ने हमें सख्त अजाब में डाल दिया। जब तू जानती थी रूही सुहेल की अमानत है, फिर यह जुर्रत क्या थी? मैं चली जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। आज ताजदार हिंद का रुतबा और वकार खतरे में पड़ गया। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मुअज्जम अब कोई कदम ऐसा न उठाएंगे जिससे रूही का बागी दिल हुजूर के असूल से टकरा जाए। मतलब? अभी हुजूर ने फरमाया था कि रूही सुहेल की अमानत है। बेशक वो उसी की अमानत है। हम सुहेल से वादा कर चुके। तो फिर आली कदर ये वादा फौरन वापस ले लीजिए। ये मेरी इल्तिजा है। वजह? वो नादान लड़की की उस मंजिल तक पहुंच चुकी है जहाँ से वापसी की उम्मीद नहीं। यानी? वो शिराजी पर जानो दिल से फिदा है। ताज्जुब, हैरत, कदम कदम पर हमारे लिए फांसी गड़ गई। अब रब्बुल इज्जत ही हमारी लाज रखे। एक सूरत है। वो क्या? सुहेल को बड़ी से बड़ी कीमत देकर भी अपना वादा खरीद लिया जाए। नामुमकिन, कतन नामुमकिन। तुम नहीं जानती मुमताज, शायर की फितरत में बगावत होती। हुजूर को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। मुमताज, बाज रहो मुमताज, ये हमारे रुतबे और वकार के खिलाफ। रूही भाग, खुदा के लिए जल्दी भाग। सुहेल आंधी और तूफान बनकर तेरे सुख महल में आग लगाने आ रहा है। बादशाह हैरान है, मलका शजदर है। तू शिराजी की हसीन दुनिया से छीनकर जहन्नुम में डाल दी जाएगी। भाग चल, भाग चल। वो दरिंदा दांतों में जहर लिए तुझे डसने आ रहा है। वक्त बर्बाद न कर मेरी गुलबदन, तेरी नाजुक कलाइयों में उस खतरे को रोकने की ताकत नहीं। उठ, जल्दी उठ। शरबत। शिराजी, खुदा के लिए मदद करो शिराजी। एक मजबूर दोशीदा को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाया है। चीन, अरब, मिस्र, तातार, ईरान, इसे जहाँ चाहो ले जाओ। हिंदुस्तान की जमीन अब तुम दोनों के लिए सौतेली माँ की गोद बन गई है, जहाँ तुम्हारा रकीब, तुम्हारा हासिद, तुम्हारा दुश्मन सुहेल परवरिश पा रहा है। मुअज़्ज़ज़ खातून, हम जानते हैं कि हम जायज तौर पर तुम्हारे हकदार हैं, मगर हमारी शराफत हमें इजाजत नहीं देती कि हुजूर सुल्तान मुअज़्ज़म के एतबार को धोखा दें। खुदा तुम्हारा मददगार हो।
वापस लौट जाओ। खुदारा इसे महल में वापस न भेजो, वहाँ सुहेल की परछाई इसकी ताक में छुपी बैठी है। सुहेल इसका बाल भी पीका नहीं कर सकता। हमें यकीन है कि चाहे रोज जमीन का हर फर्द सुहेल बनकर मुकाबले में उतर आए, कामयाबी हमें ही होगी। तशरीफ ले जाइए। ओहदा, दौलत, खिताब, यहाँ तक कि मुगल सल्तनत का जर्रीन तख्त और ताज भी तुम पर निछावर किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम रूही से दस्तबरदार हो जाओ। वजह? वो तुमसे नफरत करती है। मैं उसे मोहब्बत करना सिखा सकता हूँ। कसम है मुझे अपने अजीम शान इखलास की। मेरी जबान में बला की ताकत है और मेरे कलाम का जोश आसमानों को जुम्बिश दे सकता है। वो बेहद जिद्दी लड़की है सुहेल, तेरी एक न चलेगी। मेरे बुजुर्ग, आप हिमालय को अपनी जगह से हिला सकते हैं, मगर सुहेल का इरादा नहीं बदल सकते। मैं रूही से ज्यादा जिद्दी हूँ। हक मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, मुगल सल्तनत के सबसे जलीलुल कदर सुल्तान का वादा मांगता हूँ। मगर तू रूही को कायल ना कर सकेगा। क्यों ना कर सकूंगा? जो सुहेल साहिब करान जैसी अजीम शान हस्ती को जन्नत की सैर करा सकता है, वो एक अल्हड़ और नादान लड़की को अपना हम ख्याल भी बना सकता है। मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए। रूही शिराजी की तरफ खिंची हुई है और हजूर सुल्तान अपने वादों की लपेट में जकड़े बैठे हैं। किसी एक के हक में फैसला फरमा दीजिए। किसके हक में फैसला फरमाएं? ये सोचने के लिए हमें खिज्र की उम्र अता हो तो भी कम। फैसला शिराजी के हक में ना हुआ तो रूही नामुराद कहलाएगी। अलमान अल हफीज, ये इनकलाब, ये गर्दिश जमाना, वो मुमताज जिसे हम जिंदगी की रमत, आंखों की जन्नत और दिल का चैन समझे थे, आज हमारे बंधे हुए उसूल से टकराना चाहती है। मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया है। हमें अपने कौल, अपने वादे और अपनी जबान का लिहाज। तो फिर क्या होगा? हम तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर कोई गलत फैसला न कर बैठे और तुम्हारे मशवरे हमारे अदलो इंसाफ से टकरा ना जाएं। इसलिए बेहतर होगा कि हम तुम्हारी निगाहों से दूर हो जाएं। कोई खतरनाक इरादा मुमताज को भी तबाह कर डालेगा मेरे सरताज। शायद कुदरत को यही मंजूर। अब मुमताज और शाहजहां की मशहूर मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त आ गया। परवरदिगार हमें सुरफरू करे। बानो, हम किसी की हक तलफी करने से पहले आज खुद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देंगे। कुर्बानी? हाँ, और उस वक्त तक तुमसे जुदा रहेंगे जब तक कुदरत इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी गैबी इमदाद न फरमाए। और अब हम तुमसे अलग होते हैं। मेरे सरताज। खुदा हाफिज। इंसान, दो फजूल और बेमानी हस्तियां, दो सरफिरे दीवाने, सुल्तान मुअज्जम और मलिका आलिया की मशहूर मोहब्बत में खलल डाल रहे हैं। मुगल सल्तनत की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। ये जबर, ये खामोशी, ये फाका कशी ताजदार हिंद और बानुए हिंद की जिंदगियां खतरे में डाल देंगी। हुकूमत का निजाम बिगड़ जाएगा, रियाया बगावत कर देगी, मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी, कुछ तो खून का बाजार गर्म हो जाएगा। चुप साध ली है, तन्हाई अख्तियार कर ली है। उन्हें समझाया जाए, उन्हें मनाया जाए। क़िबला आलम, जिल्ले सुबहानी,
सुल्तान मुअज्जम आलम खाना हजूर साहब करा प्रजापति अंदाता आला हजरत तखलिया तखलिया सुल्तान मुअज्जम की वफादार रियाया अपने नेक दिल ईमानदार और इंसाफ पसंद बादशाह के हुजूर में ये अर्ज करती है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़कर बानुए हिंद के सुहाग को सलामत रखे। ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है। मलिका मुअज्जिमा की खिदमत में उनकी बदनसीब रियाया ये इल्तिजा लेकर आई है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़कर हुजूर साहिब कलां की लड़ती हुई जिंदगी को सहारा दें, वरना हिंदुस्तान यतीम हो जाएगा। ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है। मुमताज, मेरी लाडली, ये जब, ये खामोशी, ये फाका कशी तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल देगी। खुदारा उस मासूम बच्चे का ये ख्याल करो जो तुम्हारी गोद को आबाद करने वाला है। तखलिया बानो-ए हिंद की गोद आबाद होने का वक्त बिल्कुल करीब है। रियाया का बच्चा बच्चा उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। अब तन्हाई और खामोशी को तोड़ दीजिए क़िबला-ए आलम। तखलिया तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर है रूही, सुल्तान मुअज्जम और मलका-ए आलिया की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। वो तुम्हारी सुख और शांति के लिए अपनी मशहूर मोहब्बत की कुर्बानी दे रहे हैं। कसूर तुम्हारा समझा जाता है, इल्जाम तुम पर धरा जाता है। लाडली, अगर तू तारीख के किसी दर्दनाक वाक़े का सबब बन गई तो राजपूतियां दो कौड़ी की हो जाएगी। दुनिया कहेगी ज्वाला सिंह ने एक फितना लाकर महल में छोड़ दिया था। बचा ले तो अपने बूढ़े बाप की आन, बादशाह और मलिका की जान और तख्त ताऊस की शान। अब्बा हुजूर अब्बा, ये आप क्या फरमा रहे हैं? सुल्तान मुअज्जम का वादा तेरे तलबगारों के पास गिरवी पड़ा है। शाही खजाने की दौलत फजूल समझी गई है, फौजी ताकत बेकार हो गई है, अराकीन सल्तनत के दिमाग खोखले हो गए हैं। ये गुत्थी न सुलझी है न सुलझेगी, और अगर सुलझेगी तो सिर्फ तेरे हाथों से सुलझेगी। इंतखाब कर ले, चुन ले, पसंद कर ले दोनों हकदारों में से किसी एक को, और दूसरे से इनकार कर दे साफ साफ। मुझे यकीन है कि सुहेल और शिराजी तेरी मर्जी के आगे सर न उठा सकेंगे। बोल, बता, तू किसे चाहती है, किसे पसंद करती है? एक गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी किसी गैरतमंद ही को पसंद कर सकती है, और उन दोनों में से कौन ज्यादा गैरतमंद है ये हुजूर अब्बा अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या हम यकीन कर लें कि तू सुहेल से नफरत करती है? शराफत का डाकू राजपूतियान पर सैकड़ों चक्के लगा चुकने के बाद भी मुझे अपना हमदर्द समझता है। मुझ नाचीज की खातिर जो कुछ आपने किया, तारीख उसकी गवाह रहेगी। मैं उससे नफरत करती थी, नफरत करती हूँ और नफरत करती रहूंगी उम्र भर। ये मेरा फैसला है। तो चल मेरी बच्ची, आज इस किस्से का खात्मा कर दे। चाक कर डाल उसकी मोहब्बत की कविता को अपने हाथों से, जिसने तेरी जिंदगी में एक तूफान बपा कर रखा है।
आसमानी हूर तू यहाँ, बारे इलाहा, ये ख्वाब है या आलम बिदारी? मैं तुमसे एक सवाल करने आई हूँ। मैं बगैर सुने जवाब ये देता हूँ कि मैं तुम्हें खुदाए हुस्न समझता हूँ और बस। रूह में तू, दिल में तू, आंखों में तू, सांसों में तू, सुबह के अंगड़ाइयां लेते हुए जलवों में तू। ऐ मोहब्बत के मतवाले, अगर तू आशिक हकीकी है तो ये बता कि किसी शरीफ खातून के 2 शौहर भी हुए हैं आज तक? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा ध्यान भी छोड़ दे सुहेल, मैं किसी और की अमानत हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। सुहेल ने तुझे हासिल करने के लिए जन्नत बनाई थी और मुगल सल्तनत के वारिस ने खुश होकर तुझे मेरे हवाले कर देने का वादा किया। तो फिर खंजर निकाल और मेरे 2 टुकड़े कर डाल ताकि सुल्तान के दोनों वादे पूरे हो जाएं। इंसाफ सिर्फ मेरे हक में होने वाला है, मुझे यकीन है। जब इंसाफ करने वाला ही न रहा तो कौन इंसाफ करेगा? तेरी जितने 2 फरिश्तों की मोहब्बत में फौलाद की दीवार खड़ी कर दी है और अब वो दोनों अलग अलग तड़प रहे हैं, सिस्कियां ले रहे हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है। याद रख, अगर सुल्तान आलम या मलिका आलिया को आंच भी आ गई तो तेरी रूही अपने खानदान की पेशानी पे बदनुमा दाग बन जाएगी। दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, लानत भेजेगी ऐसी कि तेरी रूही का नूरानी हुस्न नासूर की पीप बनकर पीला पड़ जाएगा। कीड़े दौड़ते दिखाई देंगे तेरी रूही की नस-नस में और ये जिस्म। बस कर रूही, बस कर। तेरा परस्तार, तेरा शदाई तेरी ये हालत न देख सकेगा। मैं तुझसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं नहीं रोकती, मगर ऐसी मोहब्बत जैसे चकोर चांद से, बुलबुल फूल से भंवरे की तरह रस चूस कर तुझे राहत न मिलेगी। रूही, वो रूही जिसे तू आसमानी हूर समझता है आज तेरी लौंडी बनकर भीख मांगती है। खुदारा खात्मा कर डाल अपने हसीन ख्यालों का, खात्मा कर डाल अपनी दिलफरेब आरज़ुओं का, खात्मा कर डाल अपनी सुनहरी उम्मीदों का और बानुए हिंद और ताईदार हिंद की जान बचा ले, वरना याद रख उनके खून का इल्जाम भी तेरी गर्दन पर होगा। रूही, मेरी अच्छी रूही, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं तेरे हर हुक्म पर अपना सर झुकाता हूँ। अब ताजदार हिंद और बानुए हिंद की जान बचाना मेरा फर्ज हो गया। सुहेल, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू
حسرت نے بھری آہیں ہر ساتھی چھوٹ گیا ہر ساتھی چھوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا باعث تحریر آنکھیں میں سہیل بن عباس کرمانی باہوش و حواس خمسہ سلطان معظم حضور صاحب پراں کی عنایت کردہ خاتون روحی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ اب خاتون روحی پر میرا کسی قسم کا کوئی حق نہیں رہا، لہذا یہ اقرار نامہ لکھ دیتا ہوں تاکہ سند رہے۔ دستخط سہیل بن عباس کرمانی، بقلم خود۔ سہیل، ماں بدولت یہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ تم نے یہ اقرار نامہ کسی جبر، اثر، دباؤ یا خوف سے تو نہیں لکھا؟ سلطان عالم، غلام نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم نے ماں بدولت پر احسان کیا ہے، کچھ معاوضہ طلب کرو۔ غلام کسی قسم کا معاوضہ نہیں چاہتا۔ مرحبا، آفرین۔ ماں بدولت تمہاری شاندار قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آؤ کہ ہم تم سے بغلگیر ہو جائیں۔ مبارک ہو ملکہ عالیہ، مبارک ہو۔ جو گتھی الجھی ہوئی تھی وہ خدا کی فضل سے سلجھ گئی ہے۔ سہیل نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا ہے، وہ دستبردار ہو گیا ہے اور اب حضور سلطان معظم آپ کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ دولت بنا، عظمت بنا، ممتاز زمانی، ممتاز، میرے سرکار، ممتاز، ملکہ عالیہ بے ہوش ہو گئی، ملکہ عالیہ بے ہوش ہو گئی، پانی ہے پانی، پنکھا۔ ممتاز، ممتاز، حکیم صاحب کو بلاؤ، حکیم صاحب کو بلاؤ۔ ممتاز، آنکھیں کھولو ممتاز، ہوش میں آؤ ممتاز، حکیم صاحب ابھی آیا ہی چاہتے ہیں۔ کسی حکیم یا طبیب کی ضرورت نہیں میرے سرتاج، ہم جان گئے ہمارا آخری وقت۔ ممتاز، ممتاز، جانے ممتاز، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وہ دیکھیے جنت میں نغمہ سرائیاں شروع ہو گئی، فرشتوں نے اپنے سر جھکا لیے، پورے ہمارے استقبال میں کھڑی ہو گئی۔ ہمیں اکیلا ہی چھوڑ جاؤ گی؟ میں وہاں بھی آپ کا انتظار کروں گی۔ خوش نصیب ہوں کہ آخری وقت پر آپ کے دیدار ہو گئے۔ ایک التجا ہے۔ وہ کیا؟ حکم دو، فرماؤ۔ میری ملکہ، میری تمنا، میری ممتاز۔ ممتاز کی آخری آرام گاہ بھی اتنی ہی شاندار ہو جتنی کہ اسے زندگی میں نصیب ہو۔ میرا مزار ہماری مشہور محبت کا آئینہ، ایک ایسی یادگار ہو دنیا میں جس کی مثال روئے زمین پر نہ ملے۔ تمہاری وصیت شاہ جہان پر قرض ہے ممتاز، انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہی میں اسے ادا کر دوں گا۔ شکریہ، اور اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے غم میں صبر عطا فرمائے۔ الوداع میرے سرتاج، میں چلی۔ ممتاز، ممتاز، برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ تھا، چاہ برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ
تھا روتے روتے ہی کٹے گی ہمیں معلوم نہ تھا روتے روتے ہی کٹے گی ہمیں معلوم نہ تھا کبھی ہم پہ ہنسے گی ہمیں معلوم نہ تھا زندگی روگ بنے گی ہمیں معلوم نہ تھا زندگی روگ بنے گی ہمیں معلوم نہ تھا چاہ برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ تھا گھن گھور گھٹا چاند ستارے نہ رہے وہ امیدیں نہ رہیں اب وہ سہارے نہ رہے غیر تو غیر ہی تھے وہ بھی ہمارے نہ رہے ہم پہ ایسی بھی پڑے گی ہمیں معلوم نہ تھا ہم پہ ایسی بھی پڑے گی ہمیں معلوم نہ تھا چاہ برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ تھا ملکہ معظمہ کی بے وقت موت نے حضور سلطان کی خوشگوار زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے حرم سرا میں اداسی چھا گئی ہے روحی کا محافظ رنج و غم کی تصویر بنا بیٹھا ہے میری منشا ہے کہ اب چند دنوں کے لیے روحی کو واپس بلوا لیا جائے شیرازی کی امانت پر ہمارا اب کیا حق رہ گیا ہے حضور سلطان اجازت نہیں دیں گے آخر ہم نے بھی تو اسے پالا ہے میرا خیال ہے معصوم بچی کی دلجوئی کے لیے اجازت مل جائے گی تو پھر ضرور کوشش کیجیے جوالا سنگھ ہماری دنیا لٹ گئی مغل سلطنت کا تاجدار سرنگوں ہو گیا اب شاہ جہاں صرف ممتاز کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے جی رہا ہے خدا کرے ایک ایسا روضہ تعمیر ہو جائے جو مرحومہ کی یاد دلانے کے لیے دنیا محبت میں قیامت تک جگمگاتا رہے مگر کیا شیرازی ملکہ مرحومہ کی یہ آخری خواہش پوری کر سکے گا سلطان معظم شیرازی ایک ماہر فن انسان ہے وہ حضور کی تمنا ضرور پوری کرے گا عالم پناہ شیرازی روضہ تاج کا نمونہ بنا کر در دولت پر حاضر ہوا ہے حاضر ہو آج شیرازی اپنے فن کا شاہکار ذل سبحانی کے حضور میں پیش کرتا ہے اور دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ دنیا کے عجائبات میں شمار ہوگا اس میں شک نہیں کہ یہ بے حد خوبصورت ہے مگر مرحومہ کی شان کے شایع نہیں شیرازی پھر کوشش کرو بہت بہتر
भी उतनी ही शानदार हो जितनी कि उसे जिंदगी में नसीब हुई। मेरा मज़ार हमारी मशहूर मोहब्बत का आईना हो, एक ऐसी यादगार हो दुनिया में जिसकी मिसाल रूए जमीन पर ना मिले। मुमताज, शाहजहां तुम्हारी वसीयत का कर्जदार है और इंशाअल्लाह मरने से पहले ही ये कर्जा अदा कर दिया जाएगा। शिराजी रोज़ा ताज का दूसरा नमूना लेकर हाजिर खिदमत हुआ। पेश हो। ये शिराजी के फन की इंतहा है क़िबले आलम। हमें ये भी पसंद नहीं आया। शिराजी, कुछ और बनाओ। ये भी वो चीज नहीं जिसे हमारी बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। शिराजी, हम तुम्हें एक जबरदस्त और माहिर फन संतराज समझते थे, मगर हमें यकीन हो गया कि तुम हमारी आरजुओं को पूरा न कर सकोगे। काश आज मैं बादशाह होने की बजाय एक संतराश होता। आज गुलाम साहब करां के दुख भरे दिल की गहराइयों को टटोलने में नाकाम हो गया और उस गम से भी ना आशना रहा जो हुजूर सुल्तान मलका मरहूमा की जुदाई में उठा रहा। और ये हकीकत है कि दुनिया में कोई चीज शाहकार नहीं बन सकती जब तक कि उसकी बुनियाद मोहब्बत के आंसुओं पर न रखी जाए। मुझे यकीन है कि रोज़ा ताज का नमूना कोई नाकाम मोहब्बत ही बना सकेगा जिसका शीशे दिल महबूब की जुदाई में हुजूर की तरह चकनाचूर हो चुका है। इसे कबूल कर लो बेटा, ये तोहफा सुहेल ने भेजा है। क्या चीज है माँ? दोनों जहां की दौलत, इतना बड़ा खजाना। ये सुहेल के पाक के साथ की दलील है माँ, उसे अंदर बुला लो। ऐसे फरिश्ते का दीदार बाइस बरकत है। बुला लो, फौरन बुला लो माँ। अंदर आ जाओ बेटा। मैं किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने ये तोहफा देकर मुझे दोनों जहां की बादशाहत बख्श दी। बैठिए, बैठ जाइए। रूही, बेटा रूही। आई अब्बा हुजूर, आई। फरमाइए। आज हम अपनी पुत्री से कुछ मांगने आए हैं। उम्मीद है मायूस न करोगी। खुदा न करे, मेरी तो जान भी हाजिर है हुजूर अब्बा। तेरी जान ही की जरूरत है बेटा। शिराजी को रोज़ा ताज के नमूने की बुनियाद तेरी लाश पर रखनी पड़ेगी। तो फिर मुझे कोई मार डाले, फौरन मार डाले। मलका मुअज़्ज़मा की वसीयत के मुताबिक अगर रोज़ा न बना तो हुजूर साहिब तरा पर बोझ रहेगा। यकीनन बोझ रहेगा। मैं शौक से मरने के लिए तैयार हूँ बाबा। तीर कमान उठाइए और मुझे जल्दी से हलाक कर दीजिए। तो फिर पर्दे की आड़ में खड़ी हो जा मेरी बच्ची, ताकि जिन हाथों ने तेरी परवरिश की है तीर चलाते समय ढीले न पड़ जाएं। आज हम अपने प्यारे बादशाह और मलिका की खातिर अपने लफ्ते जिगर को कुर्बान करेंगे। चिल्ला चढ़ाइए, मैं तैयार हूँ। मेरा सीना आपके तीर की जद में है। चलाइए तीर। होशियार। मार डाला तुमने, रूही को मार डाला ज्वाला सिंह। राजपूतों की आन का खात्मा कर दिया, साहिब करां की शान को बर्बाद कर दिया। तुमने हमारे इंसाफ का गला घोट दिया, मरहुमा की ख्वाहिश को कुचल दिया। वजह बयान करो कि तुम्हें फांसी की सजा क्यों न दी जाए। कानून की निगाह में ज्वाला सिंह कातिल है और उसे फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। क़िबले आलम, मत समझो कि तुमसे रियायत बरती जाएगी। आंख का बदला आंख और जान का बदला जान, ये हमारे कुरान का हुक्म। गुलाम हर सजा के लिए तैयार है। इंसाफ सुल्तान मुअज़्ज़म के हाथ में है।
माँ बदौलत फांसी का हुक्म सादर फरमाने से पहले ये जानना जरूरी समझते हैं कि तुमने रूही का कत्ल किस इरादे से किया। वो कौन सा जज्बा था जिसने बाप के हाथ बेटी के खून में रंग दिए? जज्बे वफादारी, मुल्क और बादशाह से वफादारी। सुल्तान मुअज्जम का गम समझाने के लिए शिराजी के दिल को ठेस लगाना बहुत जरूरी था दिल्ले सुबहानी, और गुलाम ने वफादारी के जोश में हक नमक अदा किया। ये वफादारी नहीं, एक किस्म की गद्दारी है। तुमने शिराजी की अमानत का खात्मा करके माँ बदौलत को दुनिया की निगाहों में हकीर कर दिया है। आज तुम्हारे इस जुर्म की सजा मौत है और सिर्फ मौत। मौत, रूही की मौत, बाप के हाथों बेटी का खून। उफ, ये जुल्म किया सितम। इस मनहूस खबर के सुनाने से पहले तुम्हें मौत क्यों ना आई? तुम लोग मैदल क्यों न बन गए? हाय काश, हाय काश बजा का तीर मेरे सीने में भी उतर जाए, मौत आ जाए मुझे भी। हाय दर्द चश्मे जदन सोहबत यार आखर शुद, रूए गुल सैर न दीदे मो बहार आखर शुद। आज शिराजी के परनोश डाले किसी लुट गई जिंदगी या करीबुल वतन की। सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान मुअज्जम, आज मैंने हुजूर का गम पा लिया। आज मैंने साफ तरह के दर्द को महसूस कर लिया। आज मैंने शहंशाह के शिकस्त दिल की आवाज सुन ली। बन गया वो शाहताज जिसे ताजदार हिंद की बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। यही है मुमताज जमाने की संगमरमर से बनाई जाने वाली आखिरी आरामगाह। यही है वो हसीन शाहकार जिसे हमारी बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। यही है वो हसीन ख्वाब जो शाहजहां ने मरहुमा मुमताज की याद में देखा था। बुलाओ इसके खालिक को, बुलाओ उस अजीब और गरीब इंसान को बुलाओ जिसका तसव्वुर हमारे तसव्वुर से टकरा गया, जिसके मुबारक हाथों ने इस हसीन यादगार को तराशा। क़िबला-ए आलम, इसका कारीगर, इसका खालिक सरजमीन हिंद को छोड़कर चला गया। चला गया? हमारे मुल्क से चला गया? बगैर मुलाकात के चला गया? बगैर इनाम और इकराम के चला गया? ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। रोक लो उसे, फौरन रोक लो। मुमताज, ये रोजा संगमरमर की जबान में हमारी मशहूर मोहब्बत की दास्तान हमेशा हमेशा दुनिया वालों को सुनाता रहेगा। तुम्हारी याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ ये वो आंसू है बानो, जो दुनिया के रुखसार पर कयामत तक जगमगाता रहेगा। एक फरियादी दर दौलत पर हाजिर है, पेश हो। खातून, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ आने का सबब? अंदाता, मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि एक बदनसीब राजपूत नारी अपने पति की मौत के बाद दुनिया में किसके सहारे जिंदा रह सकती है? हमारा ईमान है कि औरत हो या मर्द, सहारा टूट जाने के बाद जिंदा नहीं रहते। हम भी है खातून एक जिंदा लाश। प्रजापति, जब आपका दर्द भरा दिल किसी दुखिया की विपदा पर रो सकता है तो उसकी फरियाद क्यों नहीं सुनते? जरूर सुनेंगे, और अगर मुमकिन हुआ तो तुम्हें अपनी मजलूम बहन समझकर इमदाद भी करेंगे। तो मेरे पति को आजाद कर दो राजन, मैं भीख मांगती हूँ उनके जीवन की, वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम सरदार ज्वाला सिंह के बारे में कह रही हो? वो मेरी मांग का सिंदूर और जीवन का आधार है अंदाता। एक कातिल कि जिसने अपनी बेटी का खून बगैर किसी वजह या सबब के बहा दिया हो, सिर्फ फांसी का मुस्तहिक है। उन्होंने रूही को कत्ल नहीं किया राजन, रूही जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत, भली चंगी। जिंदा है? तो क्या उसकी मौत के चर्चे बेबुनियाद हैं? बिल्कुल बेबुनियाद, सरासर झूठे। रूही हुजूर को मुजरा बजा लाने के लिए मेरे साथ आई। साथ आई है? जी बेटा रूही, आओ अपने बादशाह के हुजूर में सलाम अर्ज करो। बंदी आदाब बजा लाती है जिंदे सुभानी। रूही, तुम हयात हो, जिंदा हो तुम? ये क्या मौजज़ा है, ये क्या करिश्मा है, ये क्या राज? इसे राम रखे उसे कौन रखे। हुजूर सुल्तान के वादे की लाज रख ली भगवान ने।
تو کیا جوالا سنگھ کا تیر خالی گیا؟ राजपूत का तीर खाली नहीं जाता अंदाता। تو پھر کون ہلاک ہوا؟ मेरा छठा बच्चा کیا نام تھا اس سورما کا؟ सोहेल। سہیل। अंदाता, जिस तरह इस कोख से जन्म लिए हुए मेरे 5 बेटे मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सत्ते उतर गए, ठीक उसी तरह सोहेल ने भी अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने की खातिर जान दे दी और कमान से निकले हुए तीर को ढाल बनकर अपनी छाती पर ले लिया। वो मरकर अमर हो गया है राजन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद हो गया है, बख्शा गया है, आजाद हो गया। हमें जितना गम उसकी मौत का है उतनी ही खुशी उसकी अजीम शान कुर्बानी की। खुदावंद नेमत शिराजी दर दौलत पर हाजिर है, उसे अंदर बुलाओ, हम उसकी अमानत उसे सौंपना चाहते हैं। बेटा तुम पर्दे में चली जाओ और बहन तुम भी। एक बदनसीब मुसाफिर खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज करता है। शिराजी, वो क्या खता थी हमारी जो तुम रूठ कर चल दिए? खता मेरी थी जहां पना, न हिंदुस्तान आता न आज अपने अरमानों की लाश पे गोरो कफन देखता। माअज़ल्लाह, हम अपनी ठुकराई हुई जिंदगी को शिराजी का सहारा देकर मलिका मरहूमा की यादगार बनाना चाहते थे, मगर अफसोस हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई नहीं देती। मुमताज के रोजे का नमूना जिन हाथों से बनाया है उन्हें आगे बढ़ाओ कि शाहजहां चूम। खुदावंद नेमत, मैं गुनाहगार हो जाऊं। तुमने इस बेमिसाल नमूने को बनाकर मुगल सल्तनत के बानी जन्नत मकानी ज़हीरुद्दीन बाबर की औलाद पर अजीम शान एहसान किया। कसम है हमें खुदाए वहद की, हमने मरहूमा की याद में यही ख्वाब देखा था और यही थी हमारी मुमताज की आखिरी वसीयत। तुमने हूबहू वही नमूना बनाया है जिसका हमें इल्हाम हुआ था। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं शिराजी। एक छोटा सा तोहफा हमारा भी कबूल करते जाओ। लो ये कंगन। कंगन? रूही की लाश से उतारा हुआ कंगन? नहीं, रूही के सुहाग का कंगन। दुल्हन का दूसरा हाथ आज तक खाली है, उसमें भी कंगन डाल दो। सुल्तान मोहतरम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हैरान क्यों होते हो भाई? तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ, अपने फर्ज से सुबकदोश हो रहा हूँ। बहन, दुल्हन का हाथ बाहर निकालो, दूल्हा मियां आए हैं। रूही, परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने आज हमारे वादे की लाज रखी। आखिर वो दिन आ ही गया जब मलका मरहूमा की वसीयत के मुताबिक बादशाह ने ताज बनाकर मुमताज की मोहब्बत का कर्ज अदा किया। ताज, मोहब्बत के दामन में कोहनूर हीरे की तरह जगमगाता हुआ ताज। ताज, एक शहंशाह के ख्वाब मोहब्बत की जीती जागती ताबीर। ताज, मुमताज की याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ एक आबदार मोती। 20 साल की मुद्दत में 20 करोड़ की लागत से दुनिया का 7वां अजूबा ताज रोज़े मुमताज महल आगरे में तैयार हुआ। शिराजी ने बादशाह के लिए और भी शानदार इमारतें बनाई और अब वो अपनी रफीक़े हयात खातून रूही के साथ ईरान वापस जा रहा है। खुदा हाफिज, वाहरी जां फिजा।